अस्सलाम वालेकुम लो जी यारो बेलियो मित्रों सज्जनों ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਐਸ ਅਹਿਮਦ ਪੰਜਾਬੀ ਜੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੋ। ਲੋ ਜੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਟਾਈਮ ਦੋ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਐਸੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਫੁੱਲ ਮਜ਼ੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਫੁੱਲ ਟਨ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੇ ਔਰ ਯਸ਼ੀ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਔਰ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟਡ ਨੇ। ਹਾਂ, ਹੁਣ ਉਹ ਕਿਹੜੀਆਂ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਨੇ? ਦੋ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ हकीम लोयापाड़। होए होए ओ बल्ले तेरे हकीम लोयापाड़। लो जी जो मज़े ये लगे हुए हैं ना हकीम दे शायद ही किसी होर दे लगे होने इन्ने मज़े। हकीम जेड़ा तुहानू पता कि दवाई बनांदा लोयापाड़। हाँ, तो वो दवाइयाँ बेचदा। बड़े बड़े शख्सियात जड़ियाँ ने वो जनाब एदियां दवाइयाँ लैके जाते हैं तो कमज़ोरी अपनी दूर करते हैं। हालांकि ये मद्दे मुकाबिल जेदा कंजर भी, मेरा मतलब जेदा चंगड़ जड़ा, हाँ कंजर कह लो चंगड़ कह लो एको गल है। जेदे चंगड़ ने भी काम शुरू किया, जेदा भी एकदम उत्ते गया दवाइयाँ बना के उन्हें अपनी पब्लिसिटी की कि लो जी मर्दाना कमज़ोरी फलाना टिंगड़ा दो, लेकिन रह गया जेदा। जेदे ने दवाइयाँ सप्लाई की लेकिन वो शिकायत बहुत आईयां कि जेदे तेरी दवाई ने भट्ठा ही बिठाता साडा, जिदा तू सहाफत का भट्ठा बिठा दिता अपने आप को सहाफ़ी कह के, उदा तेरी दवाई ने हाँ आ जिन्नी भी रही खाई ताकत सी बंदे दे वो भी मुका ची। हाँ तेरा बेड़ा गर्क कोई वो हम जिदा मैं हर पिछे हट गया। वो हम सुबह का नाश्ता चला गया कि नाश्ते किवें करने कराने ने, वो चला गया, नाकाम हो गया। लेकिन आ जरा हकीम लोयापाड़ सी, लो जी आ लोहे वांगू जरा ना वो कैम हाँ इस फील्ड दे विच। और दूजी आ जरा साडे दिल साड़दा वा, आ तुहानू पता अमर लियाकत दी पुरानी बुढ़ी जिहड़ी सी ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕਰਕੇ ਤਾਂ ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੁਣ ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਦਾਵਾਂ ਦਿਖਾ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਸੁਣਾਉਂਦਾ ਵੇ ਕਿਆ ਇਹਦੇ ਕੀ ਮਤਲਬ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਉਂਦਾ ਕਿ ਦੇਖੋ ਮੇਰੀ ਦਵਾਈ ਦੀ ਤਾਕਤ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਹਕੀਮ ਦਾ ਕੋਈ ਕਮਾਲ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਸਾਰੀ ਹਕੀਮ ਦੀ ਦਵਾਈ ਦਾ ਕਮਾਲ ਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਦਵਾਈਆਂ ਵੇਚ ਕੇ ਆ ਪੈਸੇ ਕਮਾਏ, पैसे कमा के इन्हें हर लाला मचा दी। और लाजमी गल आ फिर हर बंदा ही मेरा मतलब बंदी होवे वो फिर पिछे दौड़ती है हकीम दे। हकीम का मूँह देख लो, यकीन करो इदा लगता जिदा कबरां का कोई बिछो नहीं होंदा पुराना बंदा। यकीन करो लाख की लानत ना पाए देते। नहीं सच्ची गल आ मजाक नहीं कर रहा भाई, इदा देखो। लेकिन सिर्फ वो पैसा, और पैसा उन्हें कमाया जनाब दवाइयाँ बेच के। आ जी अपनी शख्सियत कदी कदी आ मुजरे भी करा दिंदा, मुजरे भी ऐसे कमाल करांदा। बाबा जी कहते हैं बाबा जी की मतलब, बाबा जी कहते कि कमाल कमाल दी आइटमां बनांदा, उत्थे मुजरे करवांदा, फिर फड़िया भी जांदा, फिर तौबा भी करदा, CCTV फड़ लेंदे। इनू अपनी पाई जांदी कि लो जी आ मैनू रगड़ ही ना देन किते, जो उन्हां दी अजकल मेरा मतलब कि सिस्टम है। तो आ एक शख्सियत आ जिहड़ी कि मज़े दे विच आ। ਉਹਦੇ बाद दूसरी शख्सियत जिहड़ी आ जिदा हकीम लोयापाड़ आ उदा ही माई दिमाग पाड़ आ। हाय हाय बोले नहीं तेरे माई दिमाग पाड़ पर बाबा जी कहते बनता तो कुछ होर है कहना। हाँ, लेकिन चलो दिमाग पाड़ भी ठीक है, मतलब दिमाग खराब करने वाली माई जी आ माई दिमाग खराब करने वाली आ। ये मजे लगे हुए बई बल्ले नहीं बल्ले, कोई इनू पुछण वाला नहीं, दसन वाला नहीं। जो ये मूँह च आंदा जिन्ना ਇਹਦਾ दिमाग आ उन्नी आके बकवास कर दिंदी है। वो अज माई ने आ निकल के जी बकवास की वो तुसीं सुनी ली होनी सारिਆਂ ने कि माई आके कह रही आ अजीबो गरीब कि बई शऊर जरा ये किहड़ा ढिड भरदा किसी का, मतलब ये पेट थोड़ी भरदा। हाँ पेट तो बिरयानी भरदी है जी पटवारियां दी। हाँ पटवारियां ने ताई तो बिरयानी खवाते कि खोता बिरयानी खाओ। हाँ शऊर नूं भुल जाओ, ये दुश्मन ने शऊर दे। इन्होंने पता जो आवाम नूं शऊर आ गया हाँ असी रगड़े जावांगे। और इन्होंने देखिया हुंदा होया शऊर आया और आवाम ने इन्होंने चुक के बाहर मारिया। हार गए फार्म 45 ते आवाम का रिजल्ट जिहड़ा सामने सीगा कि इन्होंने चुक के बाहर मारिया। इन्होंने वोट ही नहीं दिते। इन्होंने समझ आ गई कि लो जी लोगों नूं शऊर आ गया। जिथों असी कंट्रोल करते हैं ये तो इन्हों के हैंडलर्स ये कभी नहीं सी चाहते कि लोगों नूं आवाम नूं शऊर आए। लेकिन वो दुआवां ते उन्होंने मुर्शद इमरान अहमद खान नियाजी वो अडियाला का असीर जिहड़ा है उन्हें पूरी कौम दी अखां खोलतियां, दिमाग खोलते, शऊर दिता। और ऐसा शऊर जिहड़ा कि सिर चढ़ के बोल रहा और लोग परेशान ने।
ਆ ਕੰਪਨੀ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੀ 75 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਹਕੂਮਤ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਬਿਲਾ ਚੂੰ ਚਰਾਂ, ਉਹ ਨੱਸਦੇ ਭੱਜਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਇੱਜ਼ਤ ਬਚਾਉਣੀ ਔਖੀ ਹੋ ਗਈ ਆ, ਤਾਰ ਤਾਰ ਹੋਈ ਪਈ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ। ਬਲਕਿ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਪੁੱਤਰ ਲੀਰੋ ਲੀਰ ਹੋਇਆ ਪਿਆ ਕੰਮ, ਆਹ ਖੱਗਲ ਹੋਇਆ ਪਿਆ। ਖੱਗਲ ਜਿੱਦਾਂ ਹੁੰਦਾ ਬਸੰਤ ਦਾ ਦੌਰ, ਪਤੰਗ ਇੱਕਦਮ ਉਡਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਬੜੀ ਪਤੰਗ ਹੁੰਦੀ, ਉਹਦਾ ਥੱਲਾ ਐਸਾ ਇੱਕਦਮ ਖੁੱਲ ਜਾਂਦਾ ਨਾ ਸਾਰਾ, ਉਹਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਲੋ ਜੀ ਪਤੰਗ ਖੱਗਲ ਹੋ ਗਈ। ਤੇ ਉਹ ਖੱਗਲ ਹੋਇਆ ਪਿਆ ਕੰਮ ਸਾਰਾ, ਸਿਰਫ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਆਵਾਮ ਨੂੰ ਸ਼ਊਰ ਆ ਗਿਆ, ਸ਼ਊਰ ਦਿੱਤਾ। ਔਰ ਜਿਹਨੇ ਸ਼ਊਰ ਦਿੱਤਾ ਅੱਜ ਉਹ ਅਡਿਆਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ, ਦੇਖੋ ਕਿਸ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦੀ ਅੱਖ ਦਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਿ ਹੋਇਆ ਕੀ ਹੈ, ਉਹ ਕਿਸ ਹਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਔਰ ਬਿਲਕੁਲ ਆਈਸੋਲੇਟ ਕੀਤਾ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਮੁਲਾਕਾਤ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਸਾਰੀ ਉਹਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਇਸੇ ਗੱਲ ਦੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਦੀ ਕੀ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ, ਆ ਸਟੈਬਲਿਸ਼ਮੈਂਟ ਨਾਲ, ਆ ਫੌਜੀਆਂ ਨਾਲ, ਆ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨ, ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕੀ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਯਾਰ ਉਹਦੀ? ਕੋਈ ਵੀ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉਹਦੀ। ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਕਿ ਉਹਨੇ ਆਵਾਮ ਨੂੰ ਸ਼ਊਰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਹਦੇ ਤੋਂ ਆਹ ਸਾਰੇ ਪਹਿਲੇ ਡਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਆਵਾਮ ਨੂੰ ਸ਼ਊਰ ਆ ਗਿਆ ਉਦੋਂ ਸਾਡੇ ਜਿੰਨੇ ਕਾਲੇ ਕਰਤੂਤ ਨੇ ਨਾ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜਾਣੇ ਆ। ਉਹੀ ਗੱਲ ਹੋਈ, ਉਹਨੇ ਆਵਾਮ ਨੂੰ ਸ਼ਊਰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਆਵਾਮ ਨੇ ਸੋਚਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਾਲੇ ਕਰਤੂਤ ਜਿਹੜੇ ਆ, ਇਹ ਜਰਨੈਲਾਂ ਦੇ, ਆ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਦੇ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਆ ਬਿਲਕੁਲ ਨੰਗੇ ਹੋ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਏ। ਉਹ ਗੁੱਸਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਅੱਜ ਵੀ ਅੰਦਰ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਆ ਜ਼ੁਲਮ ਬਰਬਰੀਅਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਲੀਮਾ ਆਪਾਂ ਬਾਹਰ ਆਈਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਬਈ ਆਹ ਹਾਲ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ, ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਗਾ। ਉਹ ਖੁਦਾ ਦੇ ਬੰਦੇ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ, ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਇhtਜਾਜ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ? ਆਹ 8 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਕਾਲ ਆ, ਕੀ ਆ ਕਾਮਯਾਬ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਤੁਸੀਂ? ਆਪ ਪੁਰਅਮਨ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਹਦੇ 'ਚ ਤਾਂ ਕੁਛ ਹੈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੱਲਾ ਗੁੱਲਾ। ਉਹ ਬਈ ਆ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ, ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣਾ ਹੁਣ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਉਹ ਜਿਹਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ਊਰ ਦਿੱਤਾ ਔਰ ਇਸ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਉਹ ਭੁਗਤ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਦੇਰ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਬਹੁਤ ਦੇਰ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਇhtਜਾਜ ਵਾਸਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਤਿਆਰ ਰਹੋ ਔਰ ਇhtਜਾਜ ਜਾਰੀ ਰੱਖੋ। ਬਾਕੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੇ ਹੁੰਦੀਆਂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ। ਆਹ ਵੈ ਉਹ ਬੇਗੈਰਤੀ, ਉਹ ਬੇਸ਼ਰਮੀ ਹੈ ਹਕੂਮਤ ਦੀ ਤਾਂ ਇਹ ਕੰਪਨੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਡਰਦੇ ਉਹ ਮਾਈ ਨੇ ਉਹਦਾ ਇਜ਼ਹਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਕੇ ਕਿ ਭਈ ਆ ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਸ਼ਊਰ ਕਿਹੜਾ ਪੇਟ ਭਰਦਾ। ਹਾਂਜੀ, ਸ਼ਊਰ ਨਾਲ ਤਾਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਦੇਖੋ ਤੁਹਾਡਾ ਪੇਟ ਭਰ ਰਿਹਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਿਰਿਆਨੀ ਦੀ ਪਲੇਟ ਖਿਲਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਹਾਂਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁੱਕੜ ਖਵਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਹ ਖਾਓ, ਛੱਡੋ ਸ਼ਊਰ ਨੂੰ। ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ਊਰ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆ ਗਿਆ ਉਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸੋਚੋਗੇ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਚੋਰ ਲੁਟੇਰੇ ਬੇਗੈਰਤ ਬੇਸ਼ਰਮ ਲੋਕ ਸਾਡੇ 'ਤੇ ਮੁਸੱਲਤ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਵੋਟ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਉਹ ਮੁਸੱਲਤ ਕਰਤੇ ਬੰਦੂਕ ਦੇ ਜ਼ੋਰ 'ਤੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਘਬਰਾਈ ਪਈ ਆ ਮਾਈ, ਹਾਂ ਤਾਂ ਕਹਿ ਰਹੀ ਆ। ਲੇਕਿਨ ਆਹ ਦੂਜੀ ਚੀਜ਼ ਆ ਜਿਹਦਾ ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਫੁੱਦੂ ਖਾਤਾ ਲੱਗਾ ਲੋਹੇ ਪਾੜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਤੇ ਖਬਰ ਆ ਰਹੀ ਆ ਕਿ ਵੀ ਮਾਈ ਜਿਹੜੀ ਆ, ਹਾਂ ਇਹ ਇਮਰਾਨ ਰਿਆਜ਼ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਦੱਸਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਟਿਕਟੋਕਰ ਸਾਡੇ 'ਤੇ ਮੁਸੱਲਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਆ, ਉਹ ਟਿਕਟੋਕਰ ਤਾਂ ਮਾਈ ਆ। ਹੋਰ ਕੌਣ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਹੋਰ ਕੌਣ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ 'ਤੇ ਮੁਸੱਲਤ ਆ ਮਾਈ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ? ਬਾਕੀ ਹਾਂ ਬੰਦੇ 'ਤੇ ਮੁਸੱਲਤ ਆ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਤਾਂ ਉਹ ਰਿਟਾਇਰ ਜਰਨੈਲ ਮੁਸੱਲਤ ਹੋਇਆ ਪੂਰੇ ਮੁਲਕ 'ਤੇ, ਬੇਕਾਰੀ ਮੁਸੱਲਤ ਹੋਇਆ। ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜਨਾਬ ਇੱਕ ਆ ਜਿਹੜੀ ਉਧੇੜ ਉਮਰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਖਿਆਲ, ਹਾਂ ਲੇਕਿਨ ਹੈ ਉਧੇੜ ਉਮਰ ਟਿਕਟੋਕਰ ਜਿਹੜੀ ਆ, ਉਹਨੇ ਕੋਈ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਾ ਗੋਲੀਆਂ ਖਾ ਲੀਆਂ, ਉਹ ਗੋਲੀਆਂ ਖਾ ਕੇ ਹਸਪਤਾਲ ਚਲੀ ਗਈ। ਉਹ ਜਨਾਬ ਪੈਪ ਪਾ ਕੇ ਉਹ ਗੋਲੀਆਂ ਕੱਢਣੀਆਂ ਪਈਆਂ, ਉਹ ਕਿਹੜੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਔਰ ਉਹ ਕੀ ਸਾਰਾ सिलसिला। इमरान रियाज खान साहब की गल कर रहे हैं, जरा सुनो जरा। ये लोग ऐसे ही करते हैं। जो जालिम औरत मुसल्लत की गई है ना, मैं आपको उसकी एक बात पहले ही बता चुका हूं कि उसे अस्पताल शिफ्ट होना पड़ गया था गोलियां खाने की वजह से। जिस टिकटॉकर को मुसल्लत किया गया है वो टिकटॉकर गोलियां खा के आज से चंद माह पहले अपने ही अस्पताल पहुंच गई थी। डॉक्टरों ने नालियां डाल के 14-15 गोलियां उसके पेट में से निकाली हैं। ये खुद सुकून से नहीं, काम बहुत सीरियस है भाजी, काम बहुत सीरियस है। ਆ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝ ਲੱਗ ਗਈ ਆ ਕਿ ਬਈ ਆ ਮਾਈ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਆ, ਤੇ ਆ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਖਾਧੀਆਂ, ਕਿਹੜੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਖਾ ਕੇ, ਐਕਸਟਰਾ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਖਾ ਗਈ ਕਮਾਈ, ਜਾਂ ਜ਼ਹਿਨੀ ਅਮਰਾਜ਼ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਜ਼ਹਿਨੀ ਅਮਰਾਜ਼ ਆ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਆ ਜਿਹਨੇ ਇਹਨੂੰ ਲਾਇਆ, ਦੋਵੇਂ ਜ਼ਹਿਨੀ ਮਰੀਜ਼। ਉਹ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਸਮਝਦੇ ਬੈਠੇ ਸੀ ਇੱਕੋ ਜ਼ਹਿਨੀ ਮਰੀਜ਼ ਆ,
ਜਿਹਨੂੰ ਮੁਰਸ਼ਿਦ ਇਮਰਾਨ ਅਹਿਮਦ ਖਾਨ ਨਿਆਜ਼ੀ ਨੇ ਡਿਕਲੇਅਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਭਈ ਇਹ ਜ਼ਹਿਨੀ ਮਰੀਜ਼ ਆ, ਔਰ ਬਾਕੀ ਗੱਲ ਠੀਕ ਆ। ਉਹ ਹੁਣ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਵੀ ਜ਼ਹਿਨੀ ਮਰੀਜ਼ ਨੇ ਦੂਜੀ ਜ਼ਹਿਨੀ ਮਰੀਜ਼ ਚੁੱਕ ਕੇ ਪੂਰੇ ਸੂਬੇ ਤੇ ਲਾਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਇਦਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਹੀ ਆ ਕਿ ਔਰ ਅਜੀਬੋ ਗਰੀਬ ਕਿਸਮ ਦੀ ਬਕਵਾਸੀਅਤ ਕਰ ਰਹੀ ਆ। ਹੁਣ ਆਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ, ਇਹਦੇ 'ਤੇ ਰੋਸ਼ਨੀ ਪਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਮਰਾਨ ਰਿਆਜ਼ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਵੀ ਕਿਹੜੀਆਂ ਕੋਈ ਨਸ਼ੇ ਦੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਨਸ਼ੇ ਦੀਆਂ ਹੋਣੀਆਂ, ਮਾਈ ਵੈਸੇ ਵੀ ਨਸ਼ਈ ਲੱਗਦੀ ਆ, ਇਹ ਸ਼ਕਲੋਂ ਹੀ ਨਸ਼ਈ ਲੱਗਦੀ ਆ, ਇਹ ਕੋਈ ਨਸ਼ਾ ਕਰਦੀ ਆ, ਦੱਸਦੀ ਨਹੀਂ। ਹਾਂ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਗੋਲੀਆਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਾ ਲਈਆਂ ਹੋਣੀਆਂ ਨੇ ਨਸ਼ੇ ਵਾਲੀਆਂ। ਹਾਂ, ਉਹ ਹਾਲਤ ਇਹਦੀ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਈ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਉਹ ਇਹਨੂੰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲੈ ਗਏ ਹੋਣੇ ਫਿਰ ਹਸਪਤਾਲ, ਉੱਥੇ ਪੈਪ ਪੂਪ ਪਾਏ ਹੋਣੇ ਆ ਅਤੇ ਗੋਲੀਆਂ ਕੱਢੀਆਂ ਹੋਣੀਆਂ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਿਹੜੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ? ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਨੂੰ ਸ਼ੱਕ ਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕੀ? ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਨੂੰ ਸ਼ੱਕ ਆ ਕਿ ਇਹਨੇ ਵੀ ਹਕੀਮ ਲੋਹਾ ਪਾੜ ਕੇ ਗੋਲੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਖਾਧੀਆਂ। ਮੈਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਉਹ ਤਾਕਤ ਦੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਦਿੰਦਾ, ਨਸ਼ੇ ਦੀਆਂ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਗੋਲੀ ਗੋਲੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਤਾਕਤ ਦੀ ਹੋਏ, ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਹੋਏ ਜਾਂ ਬੰਦੂਕ ਦੀ ਹੋਏ। ਅੱਛਾ, ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਅੱਜ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸੁਣ ਰਿਹਾ ਸੀ ਨਾ ਇਮਰਾਨ ਰਿਆਜ਼ ਦੀ ਗੱਲ, ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਕਲਿੱਪ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਗੋਲੀਆਂ ਖਾਧੀਆਂ, ਗੋਲੀਆਂ ਵੱਜੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ, ਮੈਨੂੰ ਖਾਧੀ, ਮੇਰੇ ਜਿਹੇ 'ਚ ਉਹੀ ਆ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਠੋਕ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਕਿਹਨੇ ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਦਿੱਤੀ ਮਾਈ ਨੂੰ। ਮੈਂ ਇਹ ਸੋਚੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਕਿੰਨੇ ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਦਿੱਤੀ, ਉਹ ਕੌਣ ਹੈ ਜਿਹੜੀ। ਉਹ ਫਿਰ ਥੋੜ੍ਹੀ ਐਵੇਂ ਕੁਛ ਸੈਕਿੰਡ ਦੇ ਬਾਅਦ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਆਇਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਉਹ ਗੋਲੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਖਾਧੀਆਂ ਉਹ ਖਾਧੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ, ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਮੂੰਹ ਥਾਣੀ ਖਾਧੀਆਂ, ਉੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਖਾਧੀਆਂ, ਉੱਦਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਨਹੀਂ ਗੀਆਂ, ਖਾਧੀਆਂ। ਹਾਂ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਉਹ ਚਲੋ ਛੱਡੋ ਜੋ ਵੀ ਆ ਸਿਸਟਮ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਆਹ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹੁਣ, ਉਹ ਹੁਣ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਭਈ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਜ਼ਹਿਨੀ ਅਮਰਾਜ਼ ਦੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਹੋਣ, ਲਾਜ਼ਮੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਇੰਨੀਆਂ ਕਿਉਂ ਖਾ ਗਈ? ਦੇਖੋ ਕੋਈ ਜ਼ਹਿਨੀ ਮਰੀਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਕਦੀ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਅਦਵਾਇਆਤ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨਾ, ਦਵਾਈਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ, ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਦਵਾਈ। ਹਮੇਸ਼ਾ ਮਰੀਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ ਸਮਝਦਾਰ, ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਅਕਲ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਹੋਵੇ, ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪਾਗਲ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਮਰੀਜ਼ ਤਾਂ ਪਾਗਲ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਯਾਰ ਇਹਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਖਾ ਜਾਣੀਆਂ। ਉਹ ਨਾਲ ਦੂਸਰਾ ਬੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਘਰ ਦਾ, ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਬਈ ਇਹ ਇਸ ਟਾਈਮ 'ਤੇ ਇੱਕ ਗੋਲੀ ਇਹਨੇ ਦੇ ਦੇਣੀ ਹੈ ਬਸ। ਹੁਣ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਹਿਨੀ ਮਰੀਜ਼ ਆ, ਉਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਗੋਲੀਆਂ ਪਈਆਂ, ਉਹਨੂੰ ਚੜਿਆ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ। ਹਾਂ, ਉਹਨੂੰ ਕਿਤੇ ਗੁੱਸਾ ਆ ਗਿਆ ਉਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਦਾ। ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਹੈ ਪਾਗਲ ਹੈ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਗੁੱਸਾ ਆ ਜਾਂਦਾ ਕਹਿੰਦੇ ਵਹਿਸ਼ੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਓਏ ਹੋਏ ਵਹਿਸ਼ੀ ਮਾਈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹਾਂਜੀ, ਵਹਿਸ਼ੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਫਿਰ ਦੇਖਦੀ ਨਹੀਂ ਅੱਗੇ ਕੌਣ। ਬਾਬਾ ਕਹਿੰਦੇ ਕੀ ਕਰਦੀ? ਮੈਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਚੰਡਾ ਮਾਰਦੀ ਅਗਲੀ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਦਫਾ ਕਰ ਰਹਿੰਦੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਕੋਈ ਹੋਰ ਜਨੂਨ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਚੁੰਡਾ ਮਾਰਦੀ ਹੋਣੀ ਆ, ਹੋਰ ਕੀ, ਪਾਗਲ ਹੈ, ਦਿਮਾਗ ਖਰਾਬ। ਅਤੇ ਉਹ ਜਦੋਂ ਉਹਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਆ ਗਏ, ਉਹ ਗੁੱਸੇ 'ਚ ਆ ਕੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਹੋਣੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਖਾਣੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ 10-15 ਖਾ ਲਈਆਂ ਹੋਣੀਆਂ। ਹਾਂ, ਇਹ ਬੜਾ ਔਖਾ। ਉਹ ਫਿਰ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਹਾਲਤ ਇਹਦੀ ਖਰਾਬ, ਮੂੰਹ 'ਚ ਝੱਗ ਨਿਕਲੀ ਆਣੀ ਹੈ। ਪਾਪਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮਾਈ ਦੇ ਮੂੰਹ 'ਚ ਤਾਂ ਵੈਸੇ ਹੀ ਝੱਗ ਨਿਕਲਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਆ, ਹਰ ਵਕਤ 'ਚ ਗੁੱਸੇ 'ਚ ਰਹਿੰਦੀ ਆ। ਕਿ ਉਂਝ ਸਭ ਝੂਠੋ ਝੂਠ ਸੱਤਾ। ਖੈਰ ਨਹੀਂ ਵੇ, ਉਹ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸ਼ਾਇਦ ਕੋਈ ਖਾਧੀਆਂ ਹੋਣੀਆਂ। ਅਤੇ ਆਹ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਫਿਰ ਖਬਰ ਦੇ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜੀ ਉਹ ਫਿਰ ਜਾ ਕੇ ਪੈਪਾਂ ਨਾਲ ਕਢਵਾਈਆਂ। ਹੁਣ ਬੜੀ ਕਮਾਲ ਖਬਰ ਆ ਅੰਦਰ ਦੀ, ਇਮਰਾਨ ਰਿਆਜ਼ ਖਾਨ। ਲੇਕਿਨ ਆਹ ਕਿ ਹੁਣ ਗੈਸ ਵਰਕ ਹੀ ਆ। ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਬਈ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਟਿਕਟਾਕਰ ਮੁਸੱਲਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਆ, ਉਹ ਮਾਈ ਹੋ ਸਕਦੀ ਆ, ਹੋਰ ਕੌਣ ਹੋ ਸਕਦਾ ਵਾ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਬਾਅਦ ਜਨਾਬ ਇੱਕ ਕੰਪੇਨ ਚੱਲ ਰਹੀ ਆ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ। ਉਹ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਜਨਾਬ, ਆਹ ਜਿਹੜੇ ਤਹਿਰੀਕੇ ਇਨਸਾਫ ਦੇ MNA MPA ਜਿਹੜੇ ਇਮਰਾਨ ਅਹਿਮਦ ਖਾਨ ਨਿਆਜ਼ੀ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈ ਕੇ ਜਿੱਤੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਪਾਰਟੀ ਟਿਕਟ ਤੋਂ ਜਿੱਤੇ ਨੇ, ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਬੇਸ਼ਰਮ ਲੋਕ ਨੇ, ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਾਨੂੰ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣਗੇ। ਕੋਈ ਟਿਕਟਾਂ ਬਣਾ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਸ਼ਾਦੀ ਵਿਆਹ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਕਿਤੇ ਗਾਣੇ ਗਾ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਕਿਤੇ ਕੁਛ ਹੋਰ ਸਿਸਟਮ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ। ਜੇ ਨਹੀਂ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਤਾਂ ਅਡਿਆਲਾ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇhtਜਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ। ਉਹ ਲੋਕ ਆ ਜਿਹੜੇ ਬੇਗੈਰਤ ਬੇਸ਼ਰਮ ਲੋਕ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਦੇ ਨਾਮ ਤੋਂ ਵੋਟ ਲੈ ਕੇ ਜਿੱਤੇ, ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ 'ਚ ਗਏ, ਅਸੈਂਬਲੀਆਂ 'ਚ ਬੈਠੇ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਇhtਜਾਜ 'ਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਇਹ ਉਹ ਖਾਨ ਦੇ ਗੱਦਾਰ ਨੇ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨੇਮ ਔਰ ਸ਼ੇਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਬਗੈਰ ਤੋਂ ਬੇਸ਼ਰਮੋ, ਤੁਸੀਂ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਦੇ ਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਾ ਜਿੱਤੇ ਹੋ ਅਤੇ ਉਹਨੂੰ ਹੀ ਛੱਡ ਕੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਗੱਦਾਰੀ ਕਰਦੇ। ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣਾ ਹਲਕੇ ਵਾਲੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਵੀ ਆਹ ਦੇਖੋ ਜਿਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਵੋਟ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਖਾਨ ਨੂੰ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਜਿੱਤਿਆ ਵਾ ਉੱਥੇ ਦਾ, ਉਹ ਗੱਦਾਰੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਖਾਨ ਨਾਲ, ਉਹ ਇhtਜਾਜ 'ਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ।
ਰੀਸੈਂਟਲੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਣਾ ਕਿ ਕਾਫੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਤਾਦਾਦ ਸਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆਈ MNA MPA ਦੀ। ਉਹ ਵਜ੍ਹਾ ਇਹੀ ਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੇਮ ਸ਼ੇਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਇੱਕ ਤੇ ਆਪਣਾ ਸ਼ਹਿਬਾਜ਼ ਗਿੱਲ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ YouTube ਤੇ ਬੈਠੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਨਾਬ ਮਹਾਜ ਸੰਭਾਲਿਆ YouTube ਤੇ ਉਹ ਜਨਾਬ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇਹ ਨਾਮ ਲੈ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਉੱਤੇ ਥੱਲੇ ਰੱਖ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਢੋਲ ਵਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਆਹ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬੇਗੈਰਤ ਬੇਸ਼ਰਮ ਆ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਉੱਥੇ, ਕਿਹੜਾ ਆਇਆ ਉਹਨੂੰ ਐਪਰੀਸ਼ੀਏਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਜਿਹੜਾ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਉਹ ਨਾਮ ਲੈ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਆਪਣਾ ਐਕਸ ਹੋ ਗਿਆ, ਐਕਸ ਤੇ ਆਪਣਾ ਫੇਸਬੁੱਕ, ਇਹਦੇ ਤੇ ਅਹਿਮਦ ਅਲੀ ਖਾਨ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਐਕਟਿਵਿਸਟ, ਉਹਨੇ ਮਹਾਜ ਸੰਭਾਲਿਆ ਹੋਇਆ, ਉਹਨੇ ਤਸਵੀਰਾਂ ਲਾ ਰਿਹਾ, ਤਸਵੀਰਾਂ ਲਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਲਿਖ ਕੇ ਔਰ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਕਿ ਲੋ ਜੀ ਆਹ ਉਹ ਬੇਗੈਰਤ ਬੇਸ਼ਰਮ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨੇਮ ਸ਼ੇਮ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਰਨਾ ਸੀ ਕਿ ਬੇਗੈਰਤ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਆਹ ਅਡਿਆਲਾ ਨਹੀਂ ਆਏ, ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ। ਉਹ ਇੱਕ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਲਾ ਕੇ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ ਵਾ ਕਿ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਸੀ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹਲਕੇ ਵਾਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਬਈ ਜਾ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਕਿ ਬਈ ਤੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਅਡਿਆਲਾ, ਤੈਨੂੰ ਅਸੀਂ ਵੋਟ ਦਿੱਤਾ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਦੇ ਨਾਮ ਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਤੂੰ ਗद्दारी ਕਰ ਰਿਹਾ, ਤੂੰ ਬੇਵਫਾਈ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਤੂੰ ਕਿਹੜੀ ਡੀਲ ਕਰਕੇ ਬਹਿ ਗਿਆ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਇਕਦਾਮ ਆ ਅਹਿਮਦ ਅਲੀ ਖਾਨ ਦਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਹਿਮਦ ਅਲੀ ਖਾਨ ਦੇ ਆਪਣਾ ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੇ ਵੀ ਮਿਲੀਅਨਸ ਉਹਦੇ ਵਿਊਜ਼ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਮਿਲੀਅਨਸ ਬਹੁਤ ਵਾਇਰਲ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਉਹਦੀ ਵੀਡੀਓ ਸਾਰੀਆਂ, ਤੇ ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ। ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖੋ ਨੇਮ ਸ਼ੇਮ ਕਰੋ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਲੋਕ ਆਸਤਾ ਤਸਵੀਰਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਉਹ ਮੈਂ ਵੀ ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਉਂਦਾ ਜਾਵਾਂਗਾ ਕਿ ਬੇਗੈਰਤ ਬੇਸ਼ਰਮ ਜਦ ਤੱਕ ਅਡਿਆਲਾ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਆਹ ਇhtਜਾਜ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਲਈ ਭੈਣਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ, ਉਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨੇਮ ਔਰ ਸ਼ੇਮ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣਾ ਇਹ ਅੱਛਾ ਕੰਮ ਹੈ, ਇਹ ਜਾਰੀ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿੱਥੇ ਇੰਨੀ ਨੇਮ ਸ਼ੇਮ ਹੋ ਰਹੀ ਆ ਉੱਥੇ 2-4 ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਕਰ ਦਿਓ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਨੂੰ ਕਰਨਾ? ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਤਾਂ ਇੱਕ ਤੇ ਡੱਡੂ ਨੂੰ ਕਰ ਦਿਓ ਨੇਮ ਸ਼ੇਮ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਉਹ ਕਿਉਂ? ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਯਾਰ ਡੱਡੂ ਗਿਆ ਵਾ ਅੱਜ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨੇ ਸ਼ਾਪਿੰਗ ਕੀਤੀ ਆ, ਉਹਨੇ ਗੁੱਡੇ ਲਏ ਉੱਥੇ ਹਾਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਤੋਂ ਖੜੇ ਹੋ ਕੇ ਬਸੰਤ ਵਾਸਤੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬੱਲੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਅੱਛਾ ਹੈ ਕੀ? ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀਡੀਓ ਆਈ ਆ, ਉਹਨੇ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤੀ ਆ ਕਿ ਜਾ ਕੇ ਗੁੱਡੀਆਂ ਲੈ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਤੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੇ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਕੇ ਉਹਨੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਸੀ? ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਨਾਲ ਲੈ ਜਾਂਦਾ, ਚਲੋ ਮੈਂ ਵੀ ਕੋਈ ਪਤੰਗਾ ਪਿੰਨੇ ਖਰੀਦ ਲੈਂਦਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਉਮਰ 'ਚ ਕੀ ਕਰਨਾ ਪਤੰਗੇ? ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਚੱਲ ਯਾਰ ਮੈਂ ਖਰੀਦ ਕੇ ਤੈਨੂੰ ਦੇ ਦਿੰਦਾ ਤੇ ਡੱਡੂ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਨਾਲ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਉਹ ਨਾਲ ਲਿਜਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਸੀਗਾ? ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਯਾਰ ਕੋਈ ਦੱਸ ਹੀ ਦਿੰਦਾ ਡੱਡੂ ਉੱਥੇ ਗਿਆ, ਚਲੋ ਮੈਂ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਉਹੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਪੁੱਛੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨਾ ਕੀ? ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਇੰਨਾ ਰਸ਼ ਆ, ਹਾਏ ਇੰਨੇ ਰਸ਼। ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਡੱਡੂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਹਾਂ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਇੱਧਰੋਂ ਧੱਕਾ ਵੱਜਣਾ ਸੀ, ਇੱਧਰੋਂ ਵੱਜਣਾ ਸੀ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਧੱਕੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਡੱਡੂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਮੁਹੱਬਤ ਦਾ ਇਜ਼ਹਾਰ ਕਰ ਦੇਣਾ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਉਹਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੰਡਾ ਮਾਰਨੀਆਂ ਸੀ ਪਿੱਛੇ ਮਿਲ ਕੇ। ਬਾਬਾ ਕੀ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ?